नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सांग माने आपण मानकु उत्कल तंत्रशास्त्र चैनल को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करने मधुमालती अप्सरा साधना विषय रे। जो साधना जीवन रे आपणकर जीवनटा को मधुर करिवो आ मनीष जीवन रे सबुबेले पई सुख शांति रे भरपूर करिवो, कला क्षेत्र रे उन्नति करिवो, वाणिज्य क्षेत्र रे उन्नति करिवो। जेतेबेले जीवनटा बेकार हो जाए मनीषर से समय मधुमालती अप्सरा साधना करने बहुत लोक आगे था। बेसकर युवपीढ़ी मानक यही साधनाटा बेसी फलप्रद हम। दर्शक बंधु बेसी आग्रह युवक माने युवती माने तो बेस करती, युवक माने यही साधनाटा विशेष करती। ताहले युवक माने कले भी तांको मनोवांछा पूर्ण होए, युवती माने कले भी तांको मनोवांछा पूर्ण होए। जेतेबेले जीवन में आपणकर असुविधा आसूची सब बेले शत्रु भय रोचे आ युवक मानकर हर्मोन पावर कमी जाउची, मुखर सौंदर्य जोटा कि सेटा कमी जाउची। जेतेबेले सब बेले माइंड टेंशन रोची आपण यही साधनाटा को करि परिबे। यही साधना कले निश्चित भाव में फलप्रद हेबे। मु आज ये साधना रे मंत्र सहित ये वीडियो कौन केमती साधना रे आपण करिवे, कौन केमती साधनार प्रोसेसिंग सेटा मु बतई दूँगी। ताहले दर्शक बंधु बतैबा आगुरु किछि कथा मु कहि रखुची। मूलटी अटई विश्वास, कहि जगन्नाथ दास। विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते। जदि मन भितर भरोसा विश्वास अछि ताहले साधना करंतु, साधना रे आगंतु। जदि मन रे भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, ताहले कौनसी साधना करबा दरकार नहीं। कारण भगवान स्नेह श्रद्धा रे ही बस होई थांती। ताहले 2-2-5 रखी मन रे अविश्वास रखी भरोसा रखी जेकोसी काम आपण करिवे आपणकर फलप्रति हबना। ताहले दर्शक बंधु अप्सरा देवी होउचंदी स्वर्ग रे रहंती। जदि आपण थरे अप्सरा को पाईगले आपणकर जीवन को अप्सरा देवी स्वर्गमय करदेवे। यहीटा को जो माने अप्सरा साधना करचंती से माने भल भाव में जानिचंती कि अप्सरा साधना केमती होए, कौन केमती करंती आ अप्सरा साधनार फलटा कौन सेटा से माने ही जानते। आलोचना करवा किंतु ता आगुरु मु कहि रखुची, जो माने अजथारे फोन करूचंती, जो माने अकारण रे फोन करूचंती, जो मानकर किछि दरकार नाही, जो माने बिना कारण रे फोन करूचंती से माने फोन करंतु नाही। मु बारंबार कहूची जो माने असुविधा रे सतरे पड़िचंती, सतरे जो मानकर असुविधा अछि, जो मानकर काम अछि, सतरे जो मानकर काम अछि से माने फोन करंतु। किंतु ये बेकारटारे फोन करिकि मोर अजथा समय नष्ट करंतु ना, कि आडू साडू गपना, आबुल ताबुल गपना। गोटा पिला फोन कला कहला मु गुरु दीक्षा नेबी। सेटू गुरु दीक्षा जदि नब मु कहली कौ दिन नेबी ना आज नेबी। जदि आज नब हो कौन हम, अरे गुरु दीक्षा नेले पुणी तो बुकिंग करिया पय पड़िबो, भल मन करिया पय पड़िबो। तेणु जेकोसी काम आपण करिवे, आपणकर जो पूजा पाठटा करिवे भल मन करिवे, सेटा जो खर्च लागिवो सेटा कौन जो जे साधक सी कौन ता घर बिकिबो ना ता बिल बाड़ी बिकिकी आनिकी तमर पूजा पाठ करेइबो। तमे आमको दक्षिणा नदेल ना, तमर पूजा पाठ जाटा लागिवो, तमर जो धूप दीप भल मंद भोग राग पणा पानी सेगुड़ा सब किए आनिवो, आमे आम हाथ दबु कि आनिकी। तेणु आजिकल लोक बहुत टाइम पास करने फोन करुँच। देखु आपण मैंने आउ क्या सहित टाइम पास करंतु, किंतु मो पाखे टाइम ना क्या सहित टाइम पास करने। आपण फोन कर दौरान थरे तो फोन कल उठेलु ना, जानिया दरकार कि जड़े व्यस्त अच्छी बारंबार बारंबार फोन कर चलच। एगुड़ा सब अभद्रामी परिचय। आउ टाइम ठीक टाइम रे फोन कर, मन इच्छा राति 1-2 कौन यहाँ माने चैनल ना कौन अन्य चैनल नंबर देवे, आपन फोन करुवे नंबर लागू नथिबो, आपण को फोन उठाऊ नथिबे, फोन काटी दउथिबे। किंतु मु चैनल नंबर दउची, आपण सहित कथा होउची, ता धरे आपनकर फोन कर दउचंती। जदि आमे फोन न उठाई पाइलु तापर फोन कला बेलू तमे मनीष चिन्हि पारना, कहूछ किए कहूछु, तमे क्या पाक फोन करछ, तमे भी नंबर मन रखुना, मनीष चिन्हि पारना, तुम सागर कौन कथबार्ता हो। आ तुम कही दौच यही काम करिवो सेही काम करिवो, पछरे फोन कला बेलू फोन उठाउना, जानी शुणिकी फोन उठाउना। एगुड़ा सब शुणु अभद्रामी परिचय। जो मैंने अभद्रामी भाया हम कौन फोन कर आवश्यक नहीं। हम तुम आउ जो चैनल वाला फोन कर गेल थटा नवरंग हो, मो पाखे टाइम ना तुम सहित गेल थटा
ନାଟକ ନବରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସତରେ କାମ ଅଛି, ସେମାନେ ଫୋନ୍ କର। ଏ ଅଯଥାରେ ଫୋନ୍ କଲେ ବୁଝିଲ କି ଭାରି ଖରାପ ହେବ। ମୁଁ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କରି ବୁଝାଉଛି, ତଥାପି ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା ରାତି 1ରେ, ମନ ଇଚ୍ଛା 2ଟାରେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆବୁଲ ତାବୁଲ ଗପୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବୁଛ କ'ଣ ତୁମେ? ତେଣୁ ଥରେ ତ ଫୋନ୍ କଲ, ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମେ ଥରେ ଫୋନ୍ କଲ, ଆମେ କେଉଁଠି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିବୁ, ସାଧନାରେ ବସିଥିବୁ, ପୂଜାରେ ବସିଥିବୁ, କ୍ଲାଇଣ୍ଟମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବେ, ଆମେ ପଛରେ ଆମ ତରଫରୁ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ। ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଜାଣି ରଖ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବ, ଫାଇନାଲ୍ କଥା କହିବ, ଆଉ ତୁମେ ସିଆଡ଼େ କହିଦେଇକି ରହିଯିବ, ଆମେ ଇଆଡ଼େ ବୁକିଂ କରିଦେଇ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିବୁ, ତୁମେ ଆମ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବ ନା, ଇଗ୍ନୋର କରିବ। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ କରିବ, ସେମାନେ ପେଷଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲରେ କହିଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲା ମାନେ ଭାରି ଖରାପ ହେବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଯାହା ହଉ ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲି, ଏସବୁ କଥା କିଛିଟା ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଟପିକ୍ ଫେରିଯିବା। ମଧୁମାଳତୀ ଯେଉଁ ଅପ୍ସରା ସାଧନା, ଏ ସାଧନା ଆପଣ କେବେ କରିବେ? ଏ ସାଧନା ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସାଧନାଟି 41 ଦିନର ହେବ। ଦୈନିକ 1008 ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦୈନିକ 1008 ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। 41 ଦିନର ସାଧନା ହେବ। ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସାଧନାର ସମୟ ହେବ ରାତି 11:30 ପରଠାରୁ 3:30 ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହେଇଯିବ। ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୂର୍ବ ମୁଖରେ ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସିବ। ସ୍ଫଟିକ ମାଳାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେବ। ଗୋଲାପର ଅତର ମିଳୁଛି, ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଅତର ନିଜ ଦେହରେ ବୋଳି ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଫଟିକ ମାଳାରେ ଅତର ଲଗାଇବ, ଯେଉଁ ଲାଲ କଲର୍ ଆସନରେ ତୁମେ ବସିବ, ସେ ଲାଲ କଲର୍ ଆସନରେ ଅତର ବୋଳିବ। ବୋଳି ସାରିଲା ପରେ ବାମ ପଟରେ କଳସ ବସାଇବ। ଯେମିତି କଳସ ବସେ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଧାନ ଉପରେ ପାଣି ଦେଇକିନି, ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି, ଆମ୍ବ ଡାଳ, ଦୁବ, କୋଳିପତ୍ର, ଗୋଟା ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ ଦେଇ କଳସ ବସାନ୍ତି। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କାଠ ପଟା ପିଢ଼ା ରଖିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମଖମଲ୍ଲି କପଡ଼ା ପକାଇବ ଲାଲ କଲର୍ର। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ସରା ଫଟୋ, ମଧୁମାଳତୀ ଅପ୍ସରା ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ବନ୍ଧେଇ ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଆସିବ, ସାମ୍ନାରେ ରଖିବ। ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଧୂପ ମିଳୁଛି, ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଧୂପ ଦେବ। ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବ। ଅତର ଦେବ। ଗୋଲାପ ଅତର ଯେଉଁ ଅଛି, ଗୋଲାପ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିପାରିବ। ଅଗୁରୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗୁରୁ ପୂଜା ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଗୁରୁ ମିଳିଯିବ, ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବ। ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ, ପାହାଡ଼ କିମ୍ବା ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ସେ କୋଠରୀକି ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ କରିବ ସେତିକି ଦିନ ମଦ ଖାଇବନି, ସେତିକି ଦିନ ମାଂସ ଖାଇବନି। ମଦ, ମାଂସ, ଆମିଷ ଭୋଜନ ନିଷେଧ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲ କି? ତଳେ ଶୋଇବ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମାଳାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ, ସେ ମାଳାଟି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବ, ଅପ୍ସରା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସିଦ୍ଧ ହେବ, ମାନେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଂଶିକ ସିଦ୍ଧ ହେବ, ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ। 3-4 ଦିନ 5 ଦିନ ପରେ ରୁମ୍ ଝୁମ୍ ପାଉଁଜି ଆବାଜ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଧରି କିଏ ଡାକିଲା ଭଳିଆ, କିଏ ହସିଲା ଭଳିଆ, କିଏ କାନରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଶୁଭିବ, କିଏ ପଛରେ ଚାଲିଗଲା ଭଳିଆ ଶୁଭିବ। ମୁଣ୍ଡ ଓଜନ ପଡ଼ିବ, ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତେଣୁ ଅପ୍ସରା ଦେବୀ ଆସିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ସଂକେତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ସାଧନା କରୁଛ, ଦେହ କିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଇଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ବୁଝିଲେ କି? ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି, ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେହ କିଳିବ। ରୀତିମତ ଭାବରେ ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି କରିବ। ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦିଗି ବନ୍ଧନ ନ କଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଘେରାରେ ନ ବସିବେ, ଆଖପାଖର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ପୂଜାପତ୍ର କରନ୍ତିନି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାୱାରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆପଣ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଭାଲ କରି ସାଧନା କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଅପ୍ସରା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ବୁଝିଲେ କି? ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବେ ତ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିବେ। ମୁଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଭାଲ କରି କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ତ୍ରଟିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି, ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମନ୍ତ୍ରଟି ଥରେ।
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ, ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସାଧନାଟା କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେବ, ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ କରିବ। ବୁଝିଲେ କି? ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏମିତି ଓମ୍ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ହୁଂ ମଧୁମାଳତୀ ଦୈବେ ଆଗଚ୍ଛ ଆଗଚ୍ଛ ହୁଂ ଫଟ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ହୁଂ ମଧୁମାଳତୀ ଦେବେ ଆଗଚ୍ଛ ଆଗଚ୍ଛ ହୁଂ ଫଟ ସ୍ୱାହା। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଆ। ବୁଝିଲେ କି? ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଆଧିରେ ଦେଇପାରୁନି ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କହିଦେଲି। ଯଦି ଦେବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିବିନି, ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିବି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେବିନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସାଧନା କରିବେ ମୋ ମୁଖରୁ ନ ଶୁଣିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧ ହେବ କି ନ ହେବ, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲିନି। ମୋ ମୁହଁରେ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆପଣ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ପଛରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇଦେବି କ'ଣ କେମିତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଧନା କୋଠରୀ ସୁନସାନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସଫା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଚାରିଆଡ଼େ ଅତରର ବାସ୍ନା ଆସିବା ଦରକାର, ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଧୂପ ମହମହ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଧିରେ ଲାଗିବ, ଅପ୍ସରାଙ୍କର ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ରଜନୀଗନ୍ଧା ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଫୁଲ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଫୁଲ ସବୁ ଜାଇ, ଜୁଇ, ଚମ୍ପା, ମଧୁ, ମାଳତୀ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଅପ୍ସରା ଯଦି ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ସୁଖ ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ଅପ୍ସରା ସାଧନା, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷିତ। ବୁଝିଲେ କି? ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପ୍ସରା ସାଧନା ଆସିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ବିଭିନ୍ନ ସାରଳା ସାଧନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଙ୍ଗଳା ସାଧନା, ଚଣ୍ଡୀ ସାଧନା, ଚାମୁଣ୍ଡା ସାଧନା, ଯୋଗିନୀ ସାଧନା, କାନ୍ତାନୀ ସାଧନା, ସବୁ ବଶୀକରଣ ସାଧନା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସିଂ ମୁଁ ଦେବି କହିବି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶେଷରେ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଏ ସାଧନା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସାଧନା କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।